श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यो तयोर्खण्डेकरसत्त्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या किन्तु भयार्थामिक एव भाव्यम्। सदेव दत्तोऽयमितिह चैकदा विरुद्धधर्मान् शपास्य कथ्यते। यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा
संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोः अखंड भावः परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्ड भावः। मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मृन्मात्रमेवाभितः तद्वत् सज्जनीतं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसीति प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् निद्राकल्पितकालविषयज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वविहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीरकरण प्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसीति प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्। टू 47 श्लोक ની અંદર આપણે જોયું હતું ગઈકાલે કે જીવ અને ઈશ્વરનું અખંડ એક રસ સિદ્ધત્વ જીવ અને ઈશ્વર છે એ અખંડ છે અને બંને એક રસ છે સિદ્ધએ એને સાબિત કરવા માટે લક્ષણયા સુલક્ષ્યો એને લક્ષાર્થ વાક્ય વડે સુલક્ષ્યો જાણી શકાય છે અને લક્ષાર્થ વાક્ય કેટલા છે તો આપણે જોયું હતું જહતી અજહતી અજહત જહતી અથવા જહત અજહત જહલા જહલ એટલે એને કીધું કે જીવ અને ઈશ્વરના એક રસ કે એકતા માટે જહત્યા ન અલમ જહલ લક્ષણ છે ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ઇનફ એ પૂરતું નથી પડતું ન તથા અજહત્યા ઇવન અજહત લક્ષણ પણ જીવ અને ઈશ્વર એક છે એ સાબિત કરવા માટે પૂરું પડતું નથી તો કિંતુ તો પછી ઉભય અર્થાત્મિકયા ઉભય અર્થ એટલે કે થોડુંક છોડી દેવાનું થોડુંક રાખવાનું છોડી દેવાનું કયું તો કે જે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી જીવનું એને છોડી દેવાનું અને રાખવાનું કયું તો કે જે આપણું સ્વરૂપ છે એટલે કે જહત પણ છે અજહત જે ભેગા કરીએ એને કહેવાય ઉભયાર્થમિકા અને કેવી રીતે છોડાય તો આપણે જોયું હતું કે જીવ અને ઈશ્વરની અંદર જીવ અને ઈશ્વરની અંદર બે પ્રકારના અંશ છે એકને કહેવાય જે સ્વરૂપ છે એ અને બીજા કયા છે તો કે બીજા છે એ જે ચેન્જ છે જેની અંદર પરિવર્તન આવે છે અને કયા છે તો કે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ છે એ બધા આવે છે અને જાય છે જ્યારે ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું છે આપણી અંદર તો કે સ્વરૂપ છે એ ક્યારે બદલાતું નથી એવી રીતે ઈશ્વરની અંદર પણ કોન્શિયસનેસ છે જ્યારે બીજું બધું છે સર્વજ્ઞત્વ કે સર્વશક્તિમાન અકર્તા અભોગતા એ જ્યારે જગત હોય બ્રહ્માંડ હોય ત્યારે ભગવાનને એનો ઉપયોગ કરવો પડે છે એટલે કે એ હોય કે ન હોય બ્રહ્મ છે જ એવી જ રીતે જે કર્તૃત્વ જીવની અંદર અલ્પજ્ઞત્વ હોય કે ન હોય ચૈતન્ય તો છે જ એટલે પછી આમાં શું કરવાનું છે તો કે એના પછીના જે શ્લોક આપણે જોયો એની અંદર જોવાની જરૂર નથી પણ એમાં શું કરવાની જરૂર છે તો કે વિરુદ્ધ ધર્મ અંશ જે વિરુદ્ધ ધર્મ છે એને શું કરવાની જરૂર છે તો કે એને છોડી દેવાનું એટલે કે વિરુદ્ધ
ધર્મ અંશમ અપાસ્ય, જે વિરુદ્ધ ધર્મ છે એના અંશને શું કરવાની જરૂર છે? તો કે અપાસ્ય, એને છોડી દેવાનું છે. અને એના માટે આપણે કઈ જોઈતી? તો કે એક સ્ટોરી જોઈતી કે 3 મિત્ર હતા. એમાં 2 મિત્ર છે એ વેલ સેટલ, સારી રીતે સંસારમાં સેટલ થયા, અને દેવદત્ત છે એ સાધુ થઈ ગયા કે સ્વામી થઈ ગયા. પછી 3 જ્યારે ભેગા થયા ત્યારે પહેલાનું જેવું સ્વરૂપ હોય એવું જ હતું. 2 મિત્ર, દેવદત્ત કે યજ્ઞદત્ત, યજ્ઞદત્ત કે સોમદત્ત. પણ દેવદત્ત છે એ ટોટલી ચેન્જ હતું, કે દાઢી હતી, વાળ વધી ગયા હતા. એટલે પછી એ લોકોએ કીધું બધા ભેગા થઈને કે સહ અયમ દેવદત્ત, સહ પણ પેલી વિભક્તિમાં છે, અયમ પણ પેલી વિભક્તિમાં છે, અને દેવદત્ત પણ શું છે? તો કે પેલી વિભક્તિમાં છે. સહનો અર્થ થાય તે, જે જૂના કોલેજ કાળમાં ભણતો હતો એ દેવદત્ત. અયમ આપણી સામે ઉભો છે જે સાધુના સ્વરૂપમાં, એ બંને ખરેખર તો કોણ છે? તો કે દેવદત્ત. તો આમાં શું છોડી દીધું? તો કે એ કોલેજના જમાનામાં જે પણ કપડાં પહેરતો હોય, જે દેખાવ હતો એને છોડી દીધો, પણ એ માણસ તરીકે તો એ જ છે. એવી રીતે અયમ જે અત્યારે સામે ઉભા છે એને પણ એને દાઢી, એના કહેવાય એના વાળ વધી ગયા છે, ઇવન સાધુપણાના ભગવા કપડા, એને જો બાદ કરીએ તો એની અંદર છે તો દેવદત્ત જ. એટલે કે વિરુદ્ધ અંશની અંદર કોલેજના જમાનાનો અટાયર, એનો દેખાવ, અને અત્યારે જે એનો દેખાય છે એ બંનેનું શું કરવાનું? તો કે અપાસ્ય, એને છોડી દે તો બચે કોણ? તો કે દેવદત્ત. એવી જ રીતે તત્વમસી જે વાક્ય છે, તત્વમસી વાક્યની અંદર 2 જગ્યાએ સામાન્ય અંશ પણ છે અને એની પાસે વિરુદ્ધ અંશ પણ છે. સામાન્ય અંશ કયું છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ છે, સામાન્ય અંશ છે બંનેમાં, જીવ અને ઈશ્વરમાં. અને વિરુદ્ધ અંશ ક્યાં છે? તો કે ઈશ્વરની અંદર સર્વજ્ઞત્વ, સર્વશક્તિમાન, અકર્તા, અભોક્તા, એ ઈશ્વરનું કેવું છે? તો કે જગત હોય ત્યારે હોય, અને જીવ જ્યાં સુધી શરીર સાથે તાદાત્મ્ય છે ત્યાં સુધી કરતા, ભોગતા, અલ્પજ્ઞ, અલ્પશક્તિમાન છે. હવે બંનેની અંદર વિરુદ્ધ ધર્માન ઉભયત્ર હિત્વા, વિરુદ્ધ ધર્મ જે ખરેખર આપણા નથી, જે ખરેખર આપણું સ્વરૂપ નથી, હિતવાનો થતા એ છોડી દેવાનું. જો છોડી દેવામાં આવે તો બંને જગ્યાએથી શું રહે? તો કે આ બધું છે એ નીકળી જાય. માત્ર બંને જગ્યાએ શું રહે? તો કે ચૈતન્ય. એટલે જે ચૈતન્ય છે એ ખરેખર શું છે? તો કે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. એટલે લીધું કે જ્યારે ઉભયત્ર, જ્યારે 2 વિરુદ્ધ ધર્મને બાદ બાકી હિતવા કરવામાં આવે ત્યારે શું રહે છે? એટલે બીજા એના પછીના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું, સમલક્ષ્ય ચિન્માત્રતયા સત આત્મનો. એટલે એના ઉપરથી આપણે સમજી જઈએ છીએ કે માત્ર સતનો અર્થ થાય બ્રહ્મ, અને આત્માનો અર્થ થાય આત્મા. આપણી અંદર જે છે એ આત્મા. બંનેની અંદર કોમન કયું છે? તો કે ચિન્હ માત્ર, mere કોન્શિયસનેસ. ચિન્હ માત્ર નો થાય માત્ર ચૈતન્ય તત્વ છે, અને ચૈતન્ય તત્વની અંદર અખંડ ભાવ, એમાં કોઈ પણ પ્રકારના ભાગ નથી કે ભાઈ પરમાત્માનું ચૈતન્ય તત્વ કંઈક મહત્વનું છે અને આપણા જેવા જીવનું ચૈતન્ય તત્વ જુદું છે, એવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ નથી. બંને કેવા છે? તો કે અખંડ. કોના દ્વારા જાણી શકાય છે? તો કે પરિચયતે, ઇટ ઇઝ નોન બાય. કોની દ્વારા? તો કે બુધેહી. બુધેહી નો અર્થ થાય જ્ઞાનીજન, જેણે આત્મા કોણ છે જાણી લીધો છે. અને પછીના વાક્યમાં આપણે જોયું હતું કે આ જે તત્વમસી છે એને કહેવાય મહાવાક્ય. જ્યાં જીવ અને ઈશ્વર એક છે એવું કોઈ પણ વાક્ય છે એને કહેવાય મહાવાક્ય. તો અને શાસ્ત્રમાં કેટલા છે? ખાસ કરીને વેદોની અંદર કેટલા મહાવાક્ય છે? તો એને લીધું કે શતેન, 1000 and 1000, 100 and 100, ઘણા બધા છે. કથ્યતે, એ કહે છે. શું કહે છે? તો કે બ્રહ્માત્મનો હો ઐક્યમ અખંડ ભાવ. બ્રહ્મ અને આત્મા, આપણી અંદર જે જીવ છે એની અંદર જેનું સ્વરૂપ છે આત્મા, એ બંને કેવા છે? તો કે એક, એની અંદર
કોઈ પણ ભેદ નથી, અખંડ ભાવ. આ શતેન શંકરાચાર્યજી એટલે લખ્યું છે કે ઘણા માણસોને એવી ટેવ પડી ગઈ કે સપોઝ વેદ કેટલા છે તો કે એક યજુર્વેદ છે, સામવેદ છે, અથર્વવેદ છે અને ઋગ્વેદ છે. યજુર્વેદની અંદર, સામવેદની અંદર છે તત્વમસી, અથર્વવેદની અંદર છે સોયમ આત્મા બ્રહ્મ, સહ અયમ આત્મા, સોયમ આત્મા બ્રહ્મ જે માંડુક્યમાં છે, અને ઋગ્વેદમાં છે પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ. અને યજુર્વેદનું છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અહીંયા છે બ્રહ્માસ્મિ. હવે એમ કે છે કે યજુર્વેદમાં એક જ મહાવાક્ય છે, સામવેદની અંદર એક જ છે, અથર્વવેદની અંદર પણ એક છે, ઋગ્વેદની અંદર એક છે. એવું માણસો કહે છે, પણ ખરેખર એવું નથી. જે પણ વાક્ય મંત્રની અંદર જીવ અને ઈશ્વર એક બતાવે એ બધાને શું કહેવાય? આ બધાને શું કહેવાય તો કે સેમ્પલ. આપણે ઘણીવાર આપણી પાસે કોઈ કે ને શાલ વેચવા કે કોઈ કાપડ વેચવા આવે તો ફોટા બતાવે કે કઈક કાપડના થોડાક ટુકડા બતાવે એમ કે અમારી પાસે આવું છે, એટલે આપણે કઈ આટલું છે તો કે આ તો સેમ્પલ છે, દુકાનમાં તો બહુ છે. એવી રીતે આ વેદોની અંદર આ 4 મહાવાક્ય જે બોલાય છે ફ્રીક્વન્ટલી, ધીઝ આર કોલ્ડ સેમ્પલ. એક એક વેદોના સેમ્પલ છે. ખરેખર કેટલા છે તો કે મહાવાક્ય શતેન. આવા ઘણા બધા છે. એનાથી એ વાક્ય સાબિત કરે છે કે બ્રહ્મનો અર્થ થાય ઈશ્વર, આત્મનઃ એટલે કે જીવ, ઐક્યમ બંને એક છે અને બંને વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ડિફરન્સ નથી, અખંડ ભાવ. આટલું આપણે જોયું હતું. અને પછી પણ આપણે જોયું હતું કે કેટલા બધા મેં કોટેશન આપ્યા હતા બધા જ વેદોના, કે ઉપનિષદની અંદર કે જીવ અને આત્મા બંને કેવા છે તો કે એક. એની અંદર પાછું જવાની જરૂર નથી. હવે છે આના પછીના 2 શ્લોકની અંદર ખાલી શંકરાચાર્યજી સાબિત કરવા માંગે છે કે તત્વમસી ઈશ્વર અને જીવની અંદર શું કામ ભેદ નથી. અમુક પાછું કહેવાય ને વેદોનો કે ઉપનિષદનો સહારો લઈને જે સાબિત કરવા માંગે છે. આની અંદર ફરી પાછું છાંદોગ્ય ઉપનિષદનું એક્ઝામ્પલ લીધું. એને કીધું કે સપોઝ આપણે ઘણી વાર જોયું છે પણ મૃત કાર્યમ, મૃતનો અર્થ થાય માટી, ગુજરાતીમાં મૃતનો અર્થ થાય મરી ગયેલું, ઇવન સંસ્કૃતમાં થાય, પણ આ મૃત નથી પણ છે ખરેખર મૃદ. તો સંધિને લીધે તનો દ થઈ ગયું, પણ આ ખરેખર છે મૃદ એટલે કે માટી. માટીનું કાર્ય એમાંથી શું બને છે તો કે સકલમ ઘટાદી. જેટલા પણ ગળાઓ કે જે પણ એ છે એ બધું શું છે તો કે માટીનું બનેલું કાર્ય. કારણ કે માટી કારણ છે અને આ ગળાઓ બધા શું છે તો કે એનું કારણ કાર્ય છે. એટલે કે બધા જ ઘડ છે એ કેવું છે તો કે સકલમ ઋણ માત્રમેવ. એ માત્ર બધા કેવા છે તો કે માટી જ છે. મૃણ માત્રનો અર્થ થાય અહીંયા તો થઈ ગયા, અહીંયા ન થઈ ગયું. સંધિના નિયમ છે તો એ જ મૃદ. એ કેવું છે તો કે માત્ર માટી જ છે. સતતમ એટલે કે હંમેશા. ઘડો ન હોય ત્યારે પણ માટી છે, ઘડો થઈ ગયો તો પણ માટી છે. અને એક બીજું વાપર્યું છે અભિતઃ. અભિતનો અર્થ થાય ચારે બાજુથી, ઓલ ઓવર ધ સાઈડ. આખે આખો ઘડો છે એ શું છે તો કે માત્ર માટી જ છે. અને કારણ કયું છે તો કે માટી છે એ એનું ઉપાદાન કારણ છે. આપણે ઘણી વાર જોયું છે. આને કહેવાય એક્ઝામ્પલ અને હવે કહેવાય એક્ઝામ્પ્લિફાઈડ, અથવા એને કહેવાય ઉદાહરણ ઉપરથી. હવે કહે છે કે તદ્વત, અહીંયા છે તદ્વત. એવી જ રીતે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને એવી જ રીતે તદ્વત અહીંયા છે ઈદમ, અખિલમ. ઈદમ જ લખીએ, ઈદમ નો તો થાય ઈદમ જગત. આખે આખું જગત છે એ કેવું છે તો કે સત જનિતમ. અહીંયા જ નથી પણ સત છે. સત
જનિતમ. કારણ કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કીધું છે કે આખું જગત કેવું હતું તો સત એવ. અહીંયા સતનો અર્થ થાય બ્રહ્મ, સતનો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ. એટલે કે આખું જગત છે એ કેવું છે તો કે સતજનિતમ. હવે જો સતજનિતમ હોય તો આપણે કહીએ ને કે ઘડાની અંદર ઘડાનો આત્મા કયો છે તો કે ઘડાનો આત્મા કહેવાય ઘડો. ઘડાનો ને ઘડો, ઘડાનો આત્મા કેવું છે તો કે માટી. કારણ કે મૃત કાર્ય. એવી રીતે જો સતમાંથી આખું જગત ઉત્પન્ન થયું હોય તો આખું જગત પણ કેવું કેનું એનો આત્મા શું છે તો કે સદાત્મકમ. સત આત્મા. એટલે કે આખું જગત કેવું છે એનો આત્મા કોણ છે તો કે સદેવ. કારણ કે આખું જગત સન્માત્રમેવ. જેવી રીતે ઘડો છે મૃણ માત્ર માટીમય છે એવી જ રીતે આખું જગત કેવું છે તો કે સન્માત્ર, એ માત્ર સત જ છે. અને જેવી રીતે આપણે કહીએ કે ઘડાથી માં માટીથી બીજું કોઈ છે, આખો જો ઘડો માટીનો હોય તો કે ના, ઘડો છે ખરેખર માટી જ છે. એવી રીતે જગત જો સત તત્વમાંથી કે બ્રહ્મ તત્વમાંથી કે ચૈતન્ય તત્વમાંથી બન્યું હોય તો એનાથી જગત સત તત્વથી જુદું છે ખરું. એટલે કીધું યસ્માત, કારણ આ કારણ હોવાથી સતઃ પરમ કિમપી ન અસ્તિ. સતથી પરમ શ્રેષ્ઠ અલગ બીજું આ જગતની અંદર કાંઈ નથી. જેવી રીતે ઘડામાં માટીથી અલગ કાંઈ નથી એવી જ રીતે આખું જગત જો સત્તત્વથી બન્યું હોય તો સત્તત્વથી અલગ આખી જગતની અંદર કાંઈ નથી. અને એ તત્ એ સત છે એ કેવું છે એટલે લેખું કે એ સત છે એ કેવું છે તો કે તત્ સત્યમ. એ સત છે એ જ શું છે તો કે ધ ટ્રુથ, એ જ સાચું છે. જેવી રીતે ઘડો અને માટીમાં સાચું કોણ તો કે ઘડો છે અને માટી છે. તો માટી શું કહેવાય તો કે સત્ય, ઘડો કેવો કહેવાય તો કે મિથ્યા. એવી રીતે જગત છે અને સત તત્વ છે, જેને આપણે અહીંયા સત કીધું પણ ખરેખર બ્રહ્મ છે, એનું નામ સત આપ્યું. તો સત શું છે તો કે સત્ય, જ્યારે જગત કેવું છે તો કે મિથ્યા. મેં કીધું કે તત્ સત્યમ, એ જ આખું જે એ જગત છે એમાં સત્યતા શું છે તો કે સતની. અને એ કોણ છે તો કે સ આત્મા સ્વયં. કેટલી વાર કીધું છે, હું કદાચ 1000 વાર કહીશ કે સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે આખું જગત છે, સપોઝ આખું જગત છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે તો કે સત, એના સિવાય કાંઈ નથી. એની અંદર આપણે હું ક્યાંક આવી ગયું, પછી XYZ, પછી દેવદત્ત, સોમદત્ત, એવી રીતે રમેશ, સુરેશ કોઈ પણ હોય એ કોઈ આપી. હવે એ આખું જગત હોય તો એની અંદર આપણે આપણી એન્ટિટી સતથી બહાર હોય ન હોય. આપણું પોતાનું શરીર પણ કેની અંદર આવી જાય તો કે સત તત્વથી. જો આપણું શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર પણ સત તત્વથી આવી જાય તો આપણી અંદર જે કોન્શિયસનેસ, આપણી અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ બેઠું છે એ શું છે તો કે સતૈવ, એ પણ સત છે. તો એ સત કોણ છે એટલે કીધું એ સત છે સ આત્મા સ્વયં. આપણી અંદર જે બેઠું છે એ આત્મા છે, બીજું કોઈ નથી, પણ એ સત જ છે. અને જો જગત આખું સત હોય, આપણી અંદર બેઠેલું ચૈતન્ય તત્વ પણ સત હોય તો એનો અર્થ શું તો ફરી વાર કીધું તસ્માત તત્વમસી. એનો અર્થ શું થાય ફરી વાર ધેરફોર આખું જગત છે જો સત હોય તો તત્વમસી, તત્સત, જે આખા જગતનું કારણ છે એ કોણ છે તો કે તું. આપણે પોતે છીએ. શું કામ તો કે આપણે સતથી અલગ નથી. ને આખું જગત કેવું છે તો કે મિથ્યા, ખાલી નામ છે, એક આકાર છે. જેવી રીતે ઘડો એક નામ છે, એક આકાર છે, એમાં સત્યતા શું છે તો કે માટીની. એવી જ રીતે સમગ્ર જગત જો સત તત્વમાંથી બન્યું હોય તો એ જગત કેવું છે તો કે મિથ્યા. તો એની સત્યતા કઈ છે તો કે સદૈવ સત્ય. એ સત તત્વ છે એ કેવું છે સાચું છે. અને ક્યાંક કોઈ બેઠું છે તો કે એ બેઠું નથી. સ આત્મા સ્વયં, આપણી અંદર બેઠેલો આત્મા છે એ જ શું છે તો કે એ સત છે. અને જો આત્મા સત હોય તો અહીંયા પાછું તત્વમસી જે પ્રૂવન થાય, એ સાબિત થાય કે આપણી અંદર બેઠેલે છું એ તત અને ત્વમ
તત નો અર્થ થાય સત કે ઈશ્વર, ત્વમ નો અર્થ થાય જીવ. એ બંને કેવા છે તો કે એક છે. અને સત કેવું છે તો કે પ્રશાંત, શાંત છે. પ્રકર્ષેણ શાંત ઇતિ પ્રશાંત. એનો અર્થ એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની હલચલ નથી. શરીરની અંદર હલચલ છે કારણ કે એમાં ફેરફાર થાય છે, એટલે ન શાંત. સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર વિચારોથી માંડી અને અંદર બધું સતત ચાલે છે. ન શાંત એટલે જ્યારે શાંત શબ્દ આવે એનો અર્થ થાય પરિવર્તન રહિત. એટલે કે એ ચૈતન્ય તત્વ જે આત્મા હું છું એ ખરેખર કેવું છે તો કે પરિવર્તન રહિતમ પ્રશાંતમ. એ આત્મા ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે તો અહીંયા લખ્યું છે અમલમ, અને નીચે તો આપણે જોશું જ, પણ અમલમનો મલ નો અર્થ થાય મેલ, અમલમનો અર્થ થાય મેલ નથી. અને મેલ કોને કહેવામાં આવ્યો છે તો કે પાપ અને પુણ્ય. પાપ છે એ પણ સંસારમાં આપણને પાછા ધકેલે છે, પુણ્ય પણ સંસારમાં ધકેલે છે. પછી સ્વર્ગમાં જઈએ કે એના ઉપરના લોકમાં જઈએ, પણ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. આપણે પાછું આવવું જ પડે. એટલે કે એ ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે તો કે પાપ પુણ્ય રહિતમ. એ બ્રહ્મ છે અદ્વયમ. એનો અર્થ થાય જીવ અને પરમાત્મા પાછા જુદા નથી, બંને કેવા છે તો કે એક જ છે. આપણે જોશું સજાતીય વિજાતીય સ્વગત ભેદ રહિત. અને કેવું છે તો કે પરમ. પરમનો અર્થ થાય આનાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કાંઈ નથી. પરમનો અર્થ આપણે લખી શકીએ દેશ કાળ વસ્તુ થી જે મર્યાદિત નથી એને કહેવાય પરમ. એ કોણ છે તો કે બ્રહ્મ, અને કોણ છે તો કે આપણે પોતે. આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું છે તો કે આ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંત, એટલે કે તત્વમસી શ્વેત કેતુ. એટલે આ કેમાંથી લીધું છે તો કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. હવે એની સંધિ પાડી અને મેં લખ્યું છે મૃત કાર્ય સકલમ, મૃત કાર્યમ ઘટાદિ સકલમ સતતમ. ઘડાનું કાર્ય કયું છે એટલે માટી છે, મૃત એટલે કે માટી, માટી છે. એનું કાર્ય માટી કારણ છે, એનું કાર્ય કયું છે તો કે ઘટાદિ, ઘડા વગેરે વગેરે. એટલે મેં અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, જેમ આપણે બધા નાના છોકરાને બતાવીએ ને કે આ બધા કેવા છે તો કે ગ્લાસ છે, પછી આ કંઈક એમાં કંઈક અથાણું રાખાય એવું છે, આ ડીશ છે, આ કુંજો છે, આ શું છે તો કે પોટ, ઘડો. એ બધા જ કેવા છે તો કે મૃત કાર્ય. એ બધા જ કેવા છે તો કે માટીનું જ કાર્ય છે. સકલમ સમગ્ર, આ તો ખાલી સેમ્પલ છે, આપણે આખું કુંભારવાળો ફોટો મૂકીએ ને તો પણ બધા જ સકલમ બધા જ છે. સતતમ નો અર્થ થાય હંમેશા. ગઈકાલે ઘડો માટી હતો પણ આજે નથી એવું ન થાય. સતતમ નો અર્થ થાય જ્યારથી ઘડો બન્યો અને જ્યાં સુધીનો નાશ ન પામે ત્યાંથી સતત ખરેખર ઘડો શું છે તો કે માટી. પછીનો શબ્દ હતો અભિતઃ શ્લોકમાં, એનો અર્થ થાય ચારે બાજુથી. આપણે જેમ કહીએ ને કે ગ્લાસની અંદર બાર અડીએ તો પણ માટી, ગ્લાસની અંદર હાથ નાખીએ તો પણ માટી, આ પ્લેટ જેવું છે એમાં પણ માટી. એનો અર્થ થાય ચારે બાજુથી. કોઈ પણ જેટલી માટીમાંથી વસ્તુઓ બની છે એને ચારે બાજુથી અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ ટચ કરીએ આપણે તો એ ખરેખર કેવી છે તો કે મૃણ માત્ર મેવ. એ માત્ર માટી જ છે, માટી સિવાય કશું જ નથી. આખે આખું આને કહેવાય કે મૃત કાર્ય. માટીનું બનેલું આખે આખું આ જગત છે એ કેવું છે તો કે મૃણ માત્ર, એ માટી જ છે. તદ્વત નો અર્થ થાય એવી જ રીતે. જેવી રીતે માટીનું કાર્ય ઘડો છે અને ઘડાથી બીજું કાંઈ નથી, માત્ર માટી જ છે, સેમ વે. એટલે આમાં કદાચ વધારે લખવું હોય ને તો એમ લખી શકાય કે માટી, અત્યારે જસ્ટ મને વિચાર આવ્યો, માટી કારણ છે, માટીમાંથી ઘડો બન્યો એ કાર્ય છે. તો પછી ઘડો છે એ શું કહેવાય તો કે ઘડો છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માટી. એને કહેવાય મૃણ માત્ર. માટી માત્ર જ ગુજરાતીમાં એને કહેવાય માટી માત્ર જ છે.
એનો અર્થ કે ઘડો અને માટી કે ઘડો નથી, પણ ત્યાં શું છે તો કે માટી, કારણ કે ઘડાનું કારણ કયું છે તો કે માટી, એમાંથી જન્મેલો છે ઉપાદાન કારણ. એવી જ રીતે આખા જગતનું એટલે લખ્યું કે આખું જગત કેવું છે? સત જનિતમ ઇદમ અખિલમ. ઇદમ એટલે કે આ આખું જગત, ઇદમ અખિલમ સત જનિતમ. જનિતમ નો અર્થ થાય ઉત્પન્ન થયેલું છે. કેમાંથી? તો કે સત તત્વ. સત ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચૈતન્ય તત્વ. ચૈતન્ય તત્વમાંથી જનિતમ ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને ક્યાંથી આ શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું એટલે ફરી પાછી મેં અહીંયા કોટેશન દીધું, સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્રે આસિત એકમેવમ અદ્વિતીયમ. આ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના 6થા ચેપ્ટરનું છે. સત એવ માત્ર ચૈતન્ય તત્વ ઇદમ. ઇદમ જગત, આ જગત છે. અગ્રે નો અર્થ થાય સૃષ્ટિ પહેલા. કેવું હતું? તો કે સતએવ, માત્ર સત જ હતું. આસિત નો અર્થ થાય રહેલું હતું. અને એ સત કેવું હતું? તો કે એકમ, માત્ર એક. અદ્વિતીય, પાર્ટલેસ, ડિવિઝન, વિધાઉટ એની ડિવિઝન, પાર્ટલેસ, અદ્વિતીય. અને એમાંથી આખું જગત કેવું છે? તો કે સત જનિતમ. આખું જગત એ સતમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. તો કોઈ તમારી પાસે સાબિતી છે કે તમે એમ કહી શકો કે સતમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે? એટલે એ જ છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર પછી આગળ મંત્ર છે, તત સત ઐક્ષત. તત નો અર્થ થાય એ સત, એ ચૈતન્ય તત્વ. ઐક્ષત વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું. ઐક્ષત નો અર્થ થાય ખરેખર જોવું, પણ અહીંયા અર્થ થાય વિઝ્યુલાઇઝ. એને વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું. અને શું કર્યું? બહુશ્યામ પ્રજાએ, હું ઘણો બધો બની જાઉં. બહુશ્યામ એટલે કે ઘણું બધું. પ્રજાએ, જાય નો અર્થ થાય જન્મવું. પ્રજાએ હું ઘણો બધો થઈ જાઉં. હવે ઘણું બધું થવા માટે એને શું કર્યું? તો એટલે આપણે કીધું કે એમાં જ છે કે તત તેજઃ અસૃજત. એ ચૈતન્ય તત્વે શું ઉત્પન્ન કર્યું? તો કે અગ્નિ તત્વ, જે પંચમહાભૂતનું અગ્નિ તત્વ ઉત્પન્ન કર્યું. એ અગ્નિ તત્વમાંથી અપહ એટલે કે પાણી છે એ અસૃજત ઉત્પન્ન કર્યું. અને એ પાણીમાંથી અન્નમ નો અર્થ થાય પૃથ્વી. છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર પંચ મહાભૂતની ઉત્પત્તિ નથી, એમાં 3 મહાભૂતની જ ઉત્પત્તિ છે. અને 3 મહાભૂતની ઉત્પત્તિ એટલા માટે જ છે કે ખરેખર શ્રુતિને કે ઉપનિષદને રસ નથી કે 5 મહાભૂત હતા કે 4 મહાભૂત હતા કે 3 હતા કે 8 હતા. એને એક જ માં રસ છે. જો ઉપાદાન કારણમાંથી જો આખું જગત બન્યું હોય તો ઉપાદાન કારણ એ જ જગત હોય, પછી એક હોય કે 2 હોય. એટલે કે જો સતમાંથી 5 મહાભૂત બને કે 3 મહાભૂત બને, પણ ખરેખર એ 3 મહાભૂત કેવા છે? તો કે સત માત્રમ સત આત્મકમ. એ 3 મહાભૂત છે એનો આત્મા કયો છે? તો કે સત આત્મકમ. અને એ 3 મહાભૂતમાંથી શું છે? તો કે સત માત્ર. જેમ ઘણો મૃણ માત્ર, એવી રીતે આખું જગત કેવું છે? તો કે સત માત્ર. અહીંયા બીજું સત સિવાય there is a no other thing. પછી એને કીધું કે યસ્માત, આવું હોવાને કારણે, બીકોઝ, યસ્માત નો થાય કારણ કે, આવું હોવાને કારણે સતઃ પરમ કિમ અપી ન અસ્તિ. જેવી રીતે ઘડામાં માટી સિવાય બીજું કોઈ નથી, એવી જ રીતે સમગ્ર જગતની અંદર સતઃ એ સત તત્વ સિવાય પરમ એટલે કે બીજું કોઈ, કિમ અપી કોઈ પણ વસ્તુ ન અસ્તિ. એ પણ એને ક્યાંથી લીધું? એટલે કે જ્યારે ગુરુજી છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર આ સમજાવે છે ત્યારે એને કીધું ઇમા સર્વાહ પ્રજાહ. હે સૌમ્ય, તો એ સંબોધન છે કે હે શ્વેત કેતુ, ઇમાહા એટલે કે આ બધી, સર્વાહા બધી જ, પ્રજાનો અર્થ થાય જે પણ 84 લાખ યોની છે એ, સતમૂલાહ એ ઉત્પન્ન ક્યાંથી થઈ? તો કે સતમાંથી. એનું બેઝ કયું છે? એ ઉત્પન્ન ક્યાંથી થયું? તો કે સતમૂલાહ. અત્યારે કેને લીધે ટકે છે? તો કે સત
આયતનાહ. સદાયાત આયતનનો અર્થ થાય રેસિડન્સ. મેં ઘણી વાર કીધું ઘર. તો અત્યારે આપણે ખરેખર કેના લીધે અત્યારે મેન્ટેન થયા છીએ? તો કે સતને લીધે. અને ફરી પાછા બેક રિઝોલ્ટ લઈ કેમાં થશે? તો કે સત પ્રતિષ્ઠા. પાછા આપણે કેમાં જતા રહીશું? તો કે સત. તો આપણે કોણ છીએ? તો કે સત છે. આખું જગત કેવું છે? તો કે માત્ર નામ માત્ર આકાર. એટલે આપણે જે કે સત મૂલાનો અર્થ થાય સૃષ્ટિ કારણમ. જગત આખું કેવું છે? તો કે સૃષ્ટિનું કારણ. આખું જગત ટકાવે જ કોણ? તો કે સ્થિતિ કારણ. સ્થિતિ કારણમ. અને આ કયું છે? તો કે લય કારણ. જેવી રીતે માટીમાંથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય, માટીમાં ટકે અને માટીની અંદર તોડીએ તો પાછો સમાઈ જાય, એવી જ રીતે સતમાંથી આખું જગત સતમૂલાહા, એમાંથી એ જન્મું સત આયતનાહ. આખું જગત ટકે છે શેને લીધે? તો કે સતને લીધે. અને ફરી વાર બેક ગોઝ બેક ક્યાં જશે? તો કે સત પ્રતિષ્ઠા. એની અંદર જ પાછું સમાઈ જશે. તો અહીંયા ખરેખર વાસ્તવિકતા કઈ છે? તો કે એક જ, અને એ સતત્વ. એટલે કે એ સત શું છે? તો કે તત્ સત્યમ. જેને લીધે આખું જગત ટક્યું છે એ કોણ છે? કે એ જ સાચું છે, સત્યમ. તત્ સત્યમ, એ જ સત્ય છે. અને એ કોણ છે? તો કે એ સ આત્મા સ્વયં. એ બીજું કોઈ નથી, પણ એ અંદર બેઠેલો આત્મા જ છે. સ્વયં એટલે કે આપણો પોતાનો આત્મા, એટલે કે ચૈતન્ય તત્વ એ જ છે. એના સિવાય અહીંયા બીજું કશું જ નથી. તત્ સ્વયં સ આત્મા એવ. અને પછી એને સાબિત કર્યું કે અહીંયા જે પણ કઈ છે એ કેવું છે? તો કે તસ્માત. હંમેશા કહું કે તસ્માત નો અર્થ થાય ધેરફોર. ધેરફોર નું ગુજરાતી આવું હોવાને કારણે એ ચૈતન્ય તત્વ જે યત્તત, જે સત છે, જે સત ઇઝ ઇક્વલ ટુ આત્મા, જે સત છે, જે સ્વયં આત્મા છે, એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે આમાં લખ્યું છે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે પરમ. પરમ નો અર્થ મેં જે કીધું તું વસ્તુ, દેશ, કાલ, અમર્યાદિત. વસ્તુ અમર્યાદિત નો અર્થ મેં ઘણી વાર કીધું એકમેવ દ્વિતીયમ. દેશ અમર્યાદિત નો અર્થ થાય સર્વત્ર, બધી જગ્યાએ છે. કાલનો અર્થ થાય નિત્યમ, એને કહેવાય પરમ. અને એ ચૈતન્ય કે સત્તત્વ કેવું છે? તો કે પ્રશાંત, અત્યંત શાંત છે. શું કામ શાંત છે? એટલે કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન નથી. ફ્રી ફ્રોમ મોડિફિકેશન. સ્થૂળ શરીર છે, હું હંમેશા કહું સ્થૂળ શરીર છે, એમાં ષડ વિકાર અસ્તિ, જાયતે, વર્ધતે, વિપરિણમતે, અપક્ષીયતે, વિનશ્યતિ. સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર તો અસંખ્ય ફેરફાર છે. એક ક્ષણની અંદર આપણે ક્યાંયના ક્યાંય વિચાર કરીએ છીએ. એ બધાને શું કહેવાય? વિકાર. ગુજરાતીમાં જુદો અર્થ છે, પણ સંસ્કૃતમાં વિકારનો અર્થ થાય પરિવર્તન, મોડિફિકેશન, ચેન્જ. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર પરિવર્તન છે, પણ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે પ્રશાંત. આપણે અસ્વસ્થ થાય છે ત્યારે માનવું કે આપણે આપણું તાદાત્મ્ય કોની સાથે કર્યું છે? તો કે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે. ચૈતન્ય તત્વ તો હંમેશા કેવું છે? શાંત, ધીર, ગંભીર. કારણ કે એની અંદર કોઈ પણ જાતનું મુવમેન્ટ જ નથી. શાંત, પ્રશાંત છે. એ સત તત્વ, એ ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? તો કે અમલમ. મલ નો અર્થ થાય મેલ. અહીંયા છે જ્ઞાન નું ઊંધું અજ્ઞાન, એવી જ રીતે મલ નો અર્થ થાય મેલ, એનું ઊંધું છે અમલમ. એનો અર્થ થાય પાપ પુણ્ય રહિતમ, રાગ દ્વેષ રહિતમ, માન અપમાન જે પણ એ કોઈ પણ પ્રકારના આપણે કહેવાય ને ષડ વિકાર છે, એ બધા જ વગરનું કયું છે? તો કે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. અને એ સત જે આપણો આત્મા છે એ કેવું છે? તો કે અદ્વયમ.
દ્વયનો અર્થ થાય મોર ધેન વન ઇઝ કોલ્ડ દ્વયમ. બે નો થાય. માણસો દ્વૈત એટલે બે કે છે, બે નહીં, મોર ધેન વન. એક પછી એમાં 4 હોય 5 હોય, એટલે કે અદ્વયમનો અર્થ થાય તત્વ કેવું છે તો કે આ 3 ભેદ વગરનું. અને આપણે એકવાર જોયું હતું, પણ છતાં પણ સજાતીય વિજાતીય સ્વગત ભેદ રહિત. કોઈ પણ જાતિ નથી, કારણ કે બ્રહ્મ એક છે, એટલે એને કહેવાય વિજાતીય. કોઈ પણ ભેદ વગરનું, એટલે બીજી કોઈ જાતિ જ નથી, એટલે કહેવાય વિજાતીય ભેદ રહિત. પછી પોતાની બે બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મ નંબર 1 ને બ્રહ્મ નંબર 2. તો કે એવું નથી, વિજાતીય ભેદ રહિત. પોતાની જાતિની અંદર પણ કોઈ જાતિ નથી, પોતે એક જ છે. પણ હાલો એ માનીએ કે એક છે, પણ એકને આંખ, કાન, હાથ, પગ એવા ભેદ હોય તો કે ના, એવા પણ ભેદ નથી, સ્વગત ભેદ રહિત. એટલે કે સજાતીય વિજાતીય સ્વગત ભેદ રહિત એ કોણ છે તો કે તત્વમસી, પોતે જો, બીજું કોઈ નથી. એટલે કીધું ત્વમસી. જે ગુરુજી કે છે શ્વેતકેતુને, એને કીધું કે એ કોણ છે તો કે તું અસી. બ્રહ્મ એવું છે બોલવાની જરૂર નથી. આ બધા ગુણગાન થાય છે, બ્રહ્મના નથી. બ્રહ્મ તો છે, પણ એ આપણા છે, આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એ તું છો. કારણ કે તત્વમસી તો સાબિત કરી દીધું. હવે સતત આપણા મનમાં એ કહે છે કે ખરેખર આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું છે તો કે, એટલે કે આ શ્લોક છે કયા બેઝ ઉપર હતો તો કે ફરી પાછું છાંદોગ્ય ઉપનિષદ, એના પછીનો જે આ 252મો શ્લોક છે એ ક્યાંથી લીધો છે તો આપણે કહી શકાય કે માંડુક્ય. કારણ કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર કાર્ય કારણ પ્રક્રિયા છે, જ્યારે આની અંદર અવસ્થાત્રય પ્રક્રિયા છે. અને આમાં વર્ણન શું કરવા માંગે છે કે આપણે જ્યારે સૂતા હોય ત્યારે આપણને શું દેખાય છે તો કે સ્વપ્ન. નિદ્રા કલ્પિત, નિદ્રાની અંદર કલ્પના થાય. કલ્પનાનો અર્થ સ્વપ્ન રૂપી કલ્પના. સ્વપ્ન રૂપ કલ્પના. એની અંદર પછી શું હોય તો કે સ્વપ્નની અંદર એ દેશ હોય. આપણે એમ કે ઋષિકેશ ગયા હતા, કયો સિઝન હતી તો એમ કે કાળ, ઉનાળો હતો, બહુ ગરમી થતી હતી, એમાં આપણને ગરમી થતી હોય તો ત્યાં પણ સપનાની અંદર પણ સમય છે. વિષય એની અંદર જાત જાતના પદાર્થો હોય. ગંગા વહેતી હોય, ધારો કે સ્વામીજીનો આશ્રમ હોય તો બેન્ચીસ હોય, મંદિર હોય. વિષય જ્ઞાતૃ આદિ, પાછું જાણવા વાળો કોઈ બેઠું હોય કે જો આ બધું છે, એટલે કે જાણવા વાળો પણ અંદર સપનામાં હોય. અંદર બધા જાત જાતના પદાર્થો હોય, એમાં સપનાનો પણ સમય હોય, અને સપનાની અંદર કોઈક જુદી જગ્યા હોય. હવે આપણે જાગીએ, સર્વ એ બધું જ કેવું છે, સાચું છે કે ખોટું, આપણે આંખ મીચીને કહી દે કે એ કેવું છે, યથા મિથ્યા. આ બધું જ કેવું છે તો કે ઇઝ નોટ વાસ્તવિક, આ સાચું નથી. જેવું સ્વપ્ન સાચું નથી, વળી પાછું તદ્વત સેમ વે, એવી જ રીતે ઇહ અપી, આ જાગ્રત અવસ્થાની અંદર પણ, એટલે એને કીધું જાગૃતિ. જાગૃતિનો અર્થ થાય ઇન વેકિંગ સ્ટેટ, જાગ્રત અવસ્થાની અંદર પણ. આ સાતમી વિભક્તિ છે. એની અંદર શું હોય તો આપણે આખું જગત જોઈએ જાગ્રત અવસ્થાની અંદર, એટલે એને તો જાગૃતિ. જાગ્રત અવસ્થાની અંદર જગત, જે આપણે જગત જોઈએ છીએ કેને લીધે છે, એટલે તો સ્વ અજ્ઞાન, આપણા પોતાના અજ્ઞાનનું જ કાર્યત્વ છે. જેવી રીતે દોરડામાં સાપ જોવો એ આપણા પોતાનું અજ્ઞાનને કારણે છે, એવી જ રીતે જગતને સત્યતા આપવી, એના પ્રમાણે સુખી દુઃખી થવું, એ પણ કેને લીધે છે તો કે અજ્ઞાન કાર્ય. એ અજ્ઞાનનું જ કાર્ય છે. જો આખું જગત, એટલે અહીંયા એને લીધું સમષ્ટિ, એ કેવું છે તો કે સ્વપ્ન જો ખોટું હોય તો આ જગત પણ કેવું છે તો કે અજ્ઞાનકારી, મિથ્યા. એવી જ રીતે આપણું પોતાનું શરીર, એટલે કીધું કે યસ્માદેવ ઇદમ શરીરમ, આપણું પોતાનું શરીર, જે આપણને અત્યંત સાચું લાગે છે એ શરીરનો, અહીંયા આપણે લખીએ શરીરનો અર્થ થાય સ્થૂળ શરીર. અહીંયા લખ્યું છે કરણ,
કરણ નો અર્થ થાય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણા. અહીંયા પ્રાણ એને જુદું છે એટલે આપણે લખીએ 5 + 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણાહ. અહીંયા 5 પ્રાણ, પ્રાણ, વ્યાન, ઉદાન, સમાન, એ બધા જ. અહમપી, આ બધું હું છું બોલીએ ને આપણે, કોઈ એમ ને તું છે બોલે, આ શરીર તું છો, જેવું શરીર આવે બીજું જેવું, આ તો હું જ છું. એટલે એની અંદર રહેલો અહંકાર, અહમપી નો અર્થ થાય એમાં રહેલો અહંકાર, તાદાત્મ્ય. ઇદમ શરીરમ અહમ, આ સ્થૂળ શરીર મારું છે, અંદરની રહેલા આંખ કાન છે એ મારા છે. એવી જ રીતે પ્રાણ છે એ મારા છે. એ પણ બધું કેવું છે તો કે એ પણ અપી અસત. અહીંયા યણ સંધિ છે. એ પણ એ કેવું છે તો કે અસત, એ સાચું નથી. અપી અસત. અને જો અસત હોય તો ફરી પાછું આગલો જે શ્લોક હતો એનો એ જ પાછું રિપીટ કર્યું કે તસ્માત, તું કોણ છો તો કે તત્વમસી, તે જ ચૈતન્ય તત્વ તું છો. ને ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે તો કે ફરી પાછું પ્રશાંતમ, અમલમ, બ્રહ્મ, અદ્વયમ, પરમ. એ બધું જ કોણ છે તો કે તું જ. અહીંયા જે બતાવ્યું છે એ કેનું બતાવ્યું ઉદાહરણ તો કે સ્વપ્ન. કારણ કે માણસ એમ પૂછે ને, આપણને તો કોઈ પ્રશ્ન નથી થતો, પણ શંકરાચાર્યજીને પ્રશ્ન થાય. એને પેલું જે ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે આખું જગત છે મિથ્યા છે. શું કામ તો કે સતમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, સત વડે ટક્યું છે, એવું એને કામ. પણ માણસ એક દલીલ કરી શકે કે ઘડો છે ને એને સત્ય અને મિથ્યા આપણે સમજી શકીએ, કારણ કે માટી નક્કર છે, ઘડો નક્કર છે, તો નક્કરતા છે એટલે ખબર પડે કે આ મિથ્યા છે અને આ માટી છે. પણ આખું જગત જે સાવ નક્કર છે એને તમે કેમ કહી શકો કે માત્ર સજ્જનિતા, ત્યાં માત્ર ચૈતન્ય તત્વ છે, એમાં કોઈ નક્કરતા નથી, જે આપણે નક્કર અનુભવીએ છીએ. હાઉ કેન યુ ટેલ યુ, તમે કેમ કહી શકો કે આ નક્કર નથી? એ સાબિત કરવા માટે એના પછીનો શ્લોક કે આપણને સ્વપ્નમાં જોતા હોય ત્યારે સ્વપ્ન નક્કર નથી હોતું. સ્વપ્નની અંદર બધું જ હોય છે. સ્વપ્નની અંદર જગ્યા હોય, સ્વપ્નની અંદર માણસો હોય, સ્વપ્નની અંદર વસ્તુઓ હોય. એ ક્યાંય બહારથી તો લઈને આપણે આપણા સ્વપ્નમાં તો નથી નાખતા. તો સ્વપ્નની વસ્તુઓ બધી કેવી છે તો કે નક્કર જ છે. પણ નક્કર વસ્તુ કેવી છે, જાગીએ પછી તરત આપણે કહીએ છીએ કે સાચી નથી. એવી જ રીતે આખું જગત છે. જો સ્વપ્ન સાચું ન હોય તો જાગ્રત અવસ્થા પણ સાચી નથી. સાચી શું કામ લાગે છે તો કે અજ્ઞાનકારી, આપણા અજ્ઞાન. એ જ હું હંમેશા કહું કે ઓપન સિક્રેટ છે, ખુલ્લું રહસ્ય કયું છે તો કે ગુરુજી કઈને થાકી જાય એવું એક જગ્યાએ આપ્યું કે તું આ શરીર નથી, મન નથી, આખું જગત વાસ્તવિક નથી. પણ ફરી પાછું એ જ હું આમ કેમ ને મને આમ શું કામ, એવું શું કામ થાય છે? કારણ કે આપણું તાદાત્મ્ય સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે એટલું પ્રબળ છે, એટલું આ જ્ઞાન સાથે નથી. આપણે આ જ્ઞાનને એક ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ તરીકે લઈએ છીએ, આપણા જીવનમાં ઉતારતા નથી. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી આપણને બૌદ્ધિક સ્તરે આપણને બધી ખબર છે. એ જ્ઞાન આપણું ક્યારે થાય? જ્યારે આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ઉતરે, આપણે એને જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જ. એટલા માટે આ સ્થૂળ દેખાતું જગત પણ ખરેખર કેવું છે તો કે સ્વપ્નમાં નક્કર દેખાતું હોવા છતાં સ્વપ્ન નક્કર નથી. નહીતર આપણું માથું એક દિવસ જીવી જ ન શકે. એ કોક બધું અંદર આપણે જાત જાતના વિષયો જોઈ, મોટા મોટા ગળા છે, આપણે ટકીએ કેમ? છતાં આપણે જીવીએ છીએ, કારણ કે ગળા સ્વપ્નમાં દેખાતા માણસો, વસ્તુ, ઘડાઓ છે બધા કેવા છે તો કે ચિહ્ન માત્ર, વાસ્તવિક નથી. એવી જ રીતે અહીંયા છે. એટલે અહીંયા હવે આપણે ધારો કે આ જોઈએ, નિદ્રા કલ્પિત દેશ કાલ વિષય જ્ઞાતૃ આદિ સર્વ. નિદ્રા કલ્પિત, નિદ્રાની અંદર જે સ્વપ્નો આવે એને કહેવાય આપણી પોતાની કલ્પના. એની અંદર દેશ છે, કોઈ પણ બીજી જગ્યાએ જાય છે, એની અંદર કાળ છે. આપણે કે કેટલા વાગે મળવા આવું એમ સ્વપ્નમાં પૂછતા હોય, ત્યાં પણ કાળ છે. એની અંદર માણસો છે, પર્વતો છે, ઝાડ છે, એ બધા જ શું છે તે વિષયો છે, નક્કર છે પાછા. અને એની અંદર પાછું એક જાણવા વાળા ઘણા બેઠા છે.
સપોઝ હું હંમેશા કહું કે સપનાની અંદર એક ક્લાસ ચાલુ હોય, ગુરુજી બેઠા હોય ને અમે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ બેઠા હોય, તો એ બધા માણસો ઘણા થાય ને બધા જ કેવા છે, જ્ઞાતાનો અર્થ થાય જાણવા વાળા. આદિ સર્વ આ બધા જ કેવા છે તો કે યથા મિથ્યા, જે ખરેખર સાચા નથી. આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું એક કોટેશન મેં લખ્યું છે કે આપણે સ્વપ્નની અંદર રથ જોઈએ, કારણ કે ત્યારે રથ હતા. ન તત્ર રથાહ, સ્વપ્નની અંદર રથ જોઈએ, ત્યાં રથ નથી હોતા. ન રથ યોગાહ, રથમાં જોડવા વાળા ઘોડાઓ સારથીઓ એ કાંઈ નથી હોતું. ન પંથાનહ, રથ છે જે માર્ગ ઉપર દોડતો હોય એ માર્ગ પણ નથી. ન ભવતી, તો પછી ક્યાંથી આવ્યું રથ ને ઘોડા? તો એને કીધું કે એ અથ, આને લીધે રથાન એટલે કે રથ, રથયોગાન, એમાં બધા અશ્વો ને સારથી ને એ બધું પથઃ સૃજતે ઉત્પન્ન થાય છે. કેના? તો કે આપણા સ્વપ્ન, સ્વપ્નમાં ઘોડા, સ્વપ્નના રથ, સ્વપ્નની અંદર જે સારથી એ બધા જ કેવા છે તો કે સાચા નથી, દેખાતા હોવા છતાં. ફરી પાછું લેખું તદ્વત, એવી જ રીતે ઇહ અપી, ઇહ નો અર્થ થાય અત્યારે, અહીંયા પણ, જાગ્રત અવસ્થામાં પણ. પાછું એને લખ્યું જાગ્રત અવસ્થાની અંદર પણ જાગૃતિ નો અર્થ થાય જાગ્રત અવસ્થા, ઇન વેકિંગ સ્ટેટ, જાગ્રત અવસ્થાની અંદર જગત, જે આપણે જગત જોઈએ છીએ, આપણે સામે બેઠેલું છે, જેને સાચું માનીને જ આખી લાઈફ આપણે બગાડી છે, એમાં જ દુઃખી થાય છીએ. મારે આમ નહોતું ને મારે આમ નહોતું, દુઃખી થયા કરીએ છીએ. એ જગત ખરેખર કેનું છે? સ્વ અજ્ઞાન કાર્યત્વ, એ આપણા અજ્ઞાનનું જ કાર્ય છે જે દેખાય છે. અને અજ્ઞાનના કાર્યની અંદર કયું કયું છે? તો કે આખું જગત તો અજ્ઞાનનું કાર્ય છે જ. એટલે અહીંયા હું હંમેશા કહું કે સમષ્ટિ, આપણી બહાર જે જગત છે એ કેવું છે? તો કે સ્વપ્નવત. હવે ઇદમ શરીરમ, આપણું પોતાનું શરીરની અંદર કરણનો અર્થ થાય સાધનો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો છે ને એને કહેવાય સાધન. બહારના જગત સાથે વ્યવહાર કરવાના એક કરણ છે, સાધન છે. એવી જ રીતે પ્રાણ, આ શરીરનો થતા સ્થૂળ શરીર, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણા, અહમાદિ. અહમનો અર્થ થાય હું આ છું, હું આ છું, જે આપણે બોલીએ છીએ ને, હું તો કોઈ દી આવું મારા મનમાં હતું જ નહીં, હું તો આમ જ છું. એનો અર્થ કે આપણને તાદાત્મ્ય કોની સાથે છે? તો કે સ્થૂળ શરીર સાથે. એ બધું જ કેવું છે? તો કે અસત, વાસ્તવિક નથી. જેવું સ્વપ્ન અસત, એવી જ રીતે જગત પણ અસત, ઇદમ શરીરમ પણ અસત. તો પછી વોટ ઇઝ ધ ટ્રુથ? વાસ્તવિકતા કઈ છે? તો કે એ જ તત્વમસી. જગતની વાસ્તવિકતા કઈ છે? તો કે તું જ ઈશ્વરથી અલગ નથી. તસ્માત, પાછું એ જ પાછી રિપીટ કર્યું કે તસ્માત, આવું હોવાને કારણે તું કોણ છો? તો ફરી પાછું એ જ પરમ, દેશ કાલ વસ્તુ અપરિચિન્ન, ત્રણે ત્રણથી પર. પરમનો અર્થ હું લઈ શકું કે સર્વત્ર નિત્ય અને એકમેવ અદ્વિતીય. અદ્વિતીયમ એને કહેવાય પરમ. વસ્તુ દેશ કાળ અપરિચિન્ન. આપણું પાછું પોતાનું શરીર કેવું છે? તો કે કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન વગર. શરીરની અંદર પરિવર્તન થાય છે, નતું ચૈતન્ય તત્વ. સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર પરિવર્તન થાય છે, નતું હું માત્ર. આપણે એના કેવા છીએ? તો કે સાક્ષી. એની સાથે જોડાવાની જરૂર નથી, પ્રશાંત. સ્થૂળ શરીર સાથે જો કરતાપણું ને ભોગતાપણું હોય તો પાપ અને પુણ્ય છે. વાસ્તવિક કેવું છે? ન પુણ્યમ ન પાપમ, ન પુણ્ય છે ને ન પાપ છે, ન સૌખ્યમ ન દુઃખમ, ન મે દ્વેષ રાગ. એ બધાને શું કહેવાય? તો કે અમલમ. અદ્વયમ એટલે કે હું કોણ છું? તો કે કોઈ પણ પ્રકારના ભેદ વગરનું. આને કહેવાય અખંડ.
ए अखंड तत्व त्वमसि। ए चैतन्य तत्व बीजू कोई थर्ड पार्टी नहीं, तू छो त्वमसि। गुरुजी एम कहे छे के तारे तारा मननी अंदर आ उतारवानी जरूर छे। पछी मैं 2-3 खाली कोटेशन मूक्या छे अने कोटेशन छे ए पण बृहदारण्यक उपनिषदना छे। एनी अंदर लख्युं छे यत्र, यत्र नो अर्थ थाय जे समय ज्ञान थाय त्यारे, यस्मिन काले आ ज्ञान थाय त्यारे सर्वम अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत। त्यारे आखे आखुं जगत शुं थई जाय, जाणे के हूँ ज छुं। अस्य ज्ञानिनः सर्वम जगत आत्मा एव अभूत। ज्यारे नरसिंह मेहताए कीधुं के जागीने जोऊं तो जगत दिसे नहीं। चित्त चैतन्य विलास तद, एनो अर्थ थाय के एनुं चैतन्य छे ए ज आखे आखुं जगत बनी गयुं। सर्वम आत्मा एव अभूत। क्रियापद छे, अभूत एटले भूत पिशाच नथी, भूतनो अर्थ थाय थई गयुं। आखे आखुं जगत छे शुं थई गयुं तो के मारो पोतानो ज आत्मा। पछी जो आवुं ज होय तो तत् केन कम पश्येत्। कोण कोने जोए? जेवी रीते मीठानी पूतળી दरियामां जंप लगायो अने जाणवा गई के मारे दरियानो ताग जाणવો છે કે ખરેખર વોટ ઇઝ ધ ઓશન, દરિયો શું છે? તો મીઠાની પૂતળી શું થઈ ગઈ? તો કે મીઠામાં ભળી ગઈ। પછી મીઠાની પૂતળી દરિયાને જોઈ શકે? ન થઈ જાય, કારણ કે બંને કેવી થઈ ગઈ? તો કે એક થઈ ગઈ। એવી રીતે આત્મજ્ઞાન કાલે જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે આખે આખું જગત શું થઈ જાય? તો કે આપણું પોતાનું જ ચૈતન્ય તત્વ। પછી એ ચૈતન્ય તત્વ પોતાને કેમ જોઈ શકે? એટલે કે કોણ કોને જોઈ શકે? કારણ કે આખે આખું જગત શું છે? આત્મા એવ અભૂત। એટલે કે જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે ખરેખર છે અહીંયા કશું જ નથી, ચૈતન્ય તત્વ જ છે। જેવી રીતે આપણા સ્વપ્નની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈએ પણ ખરેખર એ વસ્તુઓ બીજું કંઈ નથી, આપણા પોતાના મનનું ચૈતન્ય તત્વ જ વિલસી રહ્યું છે। એવી રીતે અહીંયા પણ પરમાત્માનું સ્વપ્ન છે, એ આખે આખું જગત છે એ શું છે? તો કે પરમાત્માનું ચૈતન્ય જે સત્યતા છે એ જ વિલસી રહી છે અને આપણે એનાથી અલગ નથી। આખે આખું જગત કેવું છે? કે માત્ર આત્મા। બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું છે। પછી એ કોટેશન છે। પછી બીજું કોટેશન માંડુક્ય કારિકાની અંદર ગૌડપાદાચાર્યજીએ આપ્યું છે। આગમ પ્રકરણની અંદર જ્ઞાતે જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે જ્ઞાતે સતી દ્વૈતમ ન વિદ્યતે। આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે દ્વૈત નથી હોતું, માત્ર જ્ઞાન જ, માત્ર ચૈતન્ય તત્વ છે। અને એના પછીનું જે કોટેશન છે યત અજ્ઞાન પ્રભાવેન, જે અજ્ઞાનના પ્રભાવથી દૃશ્યતે સકલમ જગત, આખે આખું જગત જે આપણને સત્યતા જણાય છે એ યત જ્ઞાનાત, આત્મજ્ઞાનથી લયમ આપનોતી, એ લય પામી જાય છે। અને એટલા માટે તસ્મૈ જ્ઞાન આત્મને નમઃ, એ જ્ઞાન આત્મા જે ચૈતન્ય તત્વ છે એને હું શું કરું છું? જાણે કે પ્રણામ કરું છું। એનો અર્થ કે ખરેખર સ્વપ્ન જેવું છે એવું આ જગત છે। સ્વપ્નની અંદર આપણું પોતાનું ચૈતન્ય તત્વ જ બધું બની જાય છે, એ રીતે આખે આખું જગત છે એ ઈશ્વર ચૈતન્ય તત્વ બધું બની જાય છે। અને આપણું ચૈતન્ય તત્વ અને ઈશ્વરનું ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? તો કે એક। અને કોણ છે? તો કે તત્વમસી, આ તું જ છો। એવું ગુરુજીએ એના શિષ્યને કીધું। ડિટેલ પછી હવે પછી કોઈ પ્રશ્ન? એની ક્વેશ્ચન? તો પૂર્ણ બધા કરી। ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ। હરિ ઓમ।